Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි, අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඔබේ වචන දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් කතාවට ඒ වගේ ලිවීමට නැතුවම බැරි තවත් වචන 10ක් ඉදිරිපත් කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අද පාඩම Words followed by prepositions. නිපාත පද සමග යෙදෙන වචන. මේ වචන විශේෂයෙන්ම to කියන නිපාත පදයට එක්කලයි යෙදෙන්නේ. ඒ වචනයක් භාවිත වෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ වචනයට පසුව to කියන නිපාත පදේ භාවිත කළ යුතු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අදත් අපි පාඩම පටන් ගමු. ඊට මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා අපි පාඩමට එමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Yield to. යටත් වෙනවා. Yield to. යටත් වෙනවා. They yielded to their enemies. ඔහු ඔවුන්ගේ සතුරන්ට යටත් වූහ. They yielded to their enemies. ඔහු ඔවුන්ගේ සතුරන්ට යටත් වූහ. They yielded to their enemies. They yielded to their enemies. They yielded to their enemies. ඔහු ඔවුන්ගේ සතුරන්ට යටත් වූහ. Accede to. එකඟ වෙනවා. Accede to. එකඟ වෙනවා. Did she accede to your request? ඇය ඔබේ ඉල්ලීමට එකඟ වුණාද? Did she accede to your request? ඇය ඔබේ ඉල්ලීමට එකඟ වුණාද? එතන මෙතන yes no question එකක් අහන්නේ. Did she accede to your request? Did she accede to your request? ඇය ඔබේ ඉල්ලීමට එකඟ වුණාද? Did she accede to your request? Relevant to. අදාළ. Relevant to. අදාළ. Their discussion was not relevant to the subject. ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව මාතෘකාවට අදාළ නොවිය. Their discussion was not relevant to the subject. ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව මාතෘකාවට අදාළ නොවිය. Their discussion ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව. නොවුන කියන්නේ was not relevant to the subject. ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව මාතෘකාවට අදාළ නොවිය. Their discussion was not relevant to the subject. Repugnant to. විරුද්ධ පටහැනි. Repugnant to. විරුද්ධ පටහැනි. She promised me not to do anything repugnant to wishes of her parents. ඇගේ දෙමාකිපියන්ගේ කැමැත්තට පටහැනි කිසිවක් නොකරන බවට ඇය මට පොරොන්දු විය. She promised me not to do anything repugnant to wishes of her parents. ඇගේ දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තට පටහැනි කිසිවක් නොකරන බවට ඇය මට පොරොන්දු විය. She promised කියන්නේ ඇය පොරොන්දු වුණා. She promised me ඇය මට පොරොන්දු වුණා not to do නොකරන බවට anything කිසිම දෙයක් repugnant to wishes of her parents. එයාගේ දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තට පටහැනි කිසිවක් නොකරන බවට ඇය මට පොරොන්දු වුණා. She promised me not to do anything repugnant to wishes of her parents. Conform to. පිළිපදිනවා. Conform to. පිළිපදිනවා. We must conform to the regulations. අපි රෙගුලාසි පිළිපැදිය යුතුයි. We must conform to the regulations. අපි රෙගුලාසි පිළිපැදිය යුතුයි. We must conform to the regulations. We must conform to the regulations. We must conform to the regulations. අපි රෙගුලාසි පිළිපැදිය යුතුයි. Detriment to. හානිය. Detriment to. හානිය. You must not do anything detriment to their interests. ඔවුන්ගේ යහපතට හානියක් වන කිසිම දෙයක් ඔබ නොකළ යුතුයි. You must not do anything detriment to their interests. ඔවුන්ගේ යහපතට හානියක් වන කිසිම දෙයක් ඔබ නොකළ යුතුයි. You must not do. You must not do ඔබ නොකළ යුතුමයි anything
කිසිම දෙයක් detriment to their interest. ඔවුන්ගේ යහපතට හානි වන කිසිම දෙයක් නොකළ යුතුයි. You must not do anything detriment to their interests. You must not do anything detriment to their interests. Peculiar to. ආවේනික. Peculiar to. ආවේනික. This style of cooking is peculiar to Sri Lanka. මේ ඉවුම් පිහුම් ක්‍රමය ලංකාවටම ආවේනිකයි. This style of cooking is peculiar to Sri Lanka. මේ ඉවුම් පිහුම් ක්‍රමය ලංකාවටම ආවේනිකයි. This style of cooking. Style කියන්නේ ක්‍රමය. This style of cooking. මේ ඉවුම් පිහුම් ක්‍රමය is peculiar to Sri Lanka. ලංකාවට ආවේනිකයි. This style of cooking is peculiar to Sri Lanka. මේ ඉවුම් පිහුම් ක්‍රමය ලංකාවට ආවේනිකයි. Affiliated to. අනුබද්ධිතයි. Affiliated to. අනුබද්ධිතයි. Our sports club is affiliated to the National Youth Council. අපේ ක්‍රීඩා සමාජය ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අනුබද්ධයි. Our sports club is affiliated to the National Youth Council. අපේ ක්‍රීඩා සමාජය ජාතික තරුණ සේවා සභාවට අනුබද්ධිතයි. Our sports club අපේ ක්‍රීඩා සමාජය is වෙනවා affiliated to අනුබද්ධ the National Youth Council. The National Youth Council කියන්නේ ජාතික තරුණ සේවා සභාවට. ජාතික තරුණ සේවා සභාවට කියනවා National Youth Council කියලා. Our sports club is affiliated to the National Youth Council. Exception to. Exception to. Exception to. හැර දැමීම පිටින් යෑම. There is no exception to this rule. මෙම නීතියට පිටින් යාමක් නැත. There is no exception to this rule. මෙම නීතියට පිටින් යාමක් නැත. There is no exception to this rule. There is no exception to this rule. There is no exception to this rule. Senior to. ජේෂ්ඨ. Senior to. ජේෂ්ඨ. He is senior to me in knowledge. ඔහු දැනුමෙන් වට වඩා ජේෂ්ඨය. He is senior to me in knowledge. ඔහු දැනුමෙන් මට වඩා ජේෂ්ඨය. He is senior to me in knowledge. He is senior to me in knowledge. දැන් බලන්න මේ සෑම වචනයක් සමගම to කියන නිපාත පදයේ යෙදලා තිබුණා. ඉතින් ඔබ මේ වචන භාවිත කරන අවස්ථාවලදී to කියන නිපාත පදයේ යෙදීමට අමතක කරන්න එපා. හොඳයි ඉතින් ඔන්න එහෙමනම් අද දවසේදීත් ඔබ ඉගෙන ගත්තා විශේෂ වචන 10ක්. ඒවත් එක්කලා අනිවාර්යෙන් to කියන නිපාත පදයේ යෙදිය යුතු. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු ඉහෙලියන් සමග share කරගන්න අතරම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.